کر رہے ہیں۔ ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر عطا فرمایا۔ جب صبح اذانوں کے وقت انہوں نے یہ حملہ کیا، آپریشن کے نام پہ گنڈا گردی کی اور بچیوں کو، خواتین کو گھروں سے نکالا، میری بیٹی کا گھر گرایا، میری سسٹر کا گھر گرایا، میری وائف کے بھائی کا گھر گرایا، ایک پلازا گرایا جو یہ کہہ رہے ہیں قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ قبضہ پھر سپریم کورٹ نے کروایا ہے۔ یہ 1970 میں سپریم کورٹ نے یہ رقبہ القدس ہاؤسنگ سوسائٹی کو دیا۔ میں نے تھرڈ خریدار ہوں، میں بونافائڈ پرچیزر ہوں، میں تیسری جگہ پہ خرید کیا۔ ایک مرلہ میری خرید ہے، ایک مرلے کا نقشہ پاس ہوا ہے۔ یہ صرف اور صرف سزا دی گئی مجھے، ہمیں ساری جماعت کو دی جا رہی ہے۔ یہ سزا دی گئی کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اور میں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے حلقے کے بہنوں کو، بیٹیوں کو اور میاں صاحب کے ورکروں کو اسے کیسے روکا؟ میں نے ان کو درخواست کی، یہ تو ہمارے مہمان ہیں، یہ جو آئے ہوئے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو بیچنے والا نالائق اعظم اس کا قصور ہے، ان کا قصور نہیں۔ یقین کیجئے میں نے کھانا دیا، یہ مناسب بات نہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بھائیوں کی طرح پرامن ماحول رکھنے کے لیے میں نے وہ کھانا بھی تقسیم کیا، 4 پائیاں بچھا کے دی، پورا ماحول میں ابھی تک خود ہم آئے ہی نہیں، اس لیے سب نے مجھے کہا گھر آؤ۔ گھر سے رات کا انہوں نے ہماری خواتین کو، بیٹیوں کو، سب کو نکالا ہوا ہے۔ جیسے خواجہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ وہ سامنے دیکھ لے، ایک فلم ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں گھر بھی جانے نہیں دے رہا ہے۔ یہ گھر باہر سے تو ہو تو گھر جانا ہے، گھر سے کہاں جائیں گے؟ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں روک نہیں سکتے، لیکن ہماری جماعت، ہمارا قائد پرامن رہنے کے لیے کہتے ہیں، ہم پرامن رہیں گے۔ اور یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے یہ تماشا بند کیا جائے۔ یہ عدالتیں اگر انہوں نے سٹے نہیں ماننے، عدالتوں کو نہیں ماننا، تو پھر جج بھی گھر کو جائیں اور یہ عدالتوں کے تالے لگا کے چابیاں پھر رکھ لیں، پھر ججوں کی اور خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان عدالتوں نے اگر ایسے ہی بدماشی کرنی تو پھر کیا ضرورت عدالت کا دروازہ کٹکائیں؟ یہ مختلف لوگوں نے 13 لوگ ہیں جنہوں نے سٹے لیے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے قانون کے پرچے اڑا دیے ہیں۔ بہت مہربانی۔ میرے سے پہلے میرے بھائیوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی، میرے سے پہلے میرے بھائیوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی۔ میں صرف اتنا معاشی کی قانون کو ہاتھ میں لیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی مزاحمت کرتے، لیکن ہم اس طرح کام نہیں کرنا چاہتے، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے تھے۔ لیکن آج آپ لوگوں نے جس طرح سے بغیرتی کا عمران خان آپ نے مظاہرہ کیا ہے، اس طرح کی اپوزیشن ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میری فیملی نے، میرے بڑے بھائی خواجہ سعد الفیری جس طرح سے کہا کہ ہم مشرف دور بھی دیکھ چکے، ہم نے کبھی بھی ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں تھے۔ ہمیں سزا دی جاتی کہ ہم نواز شریف کے ساتھی ہیں، ہمیں سزا دی جاتی کہ ہم وفادار ہیں۔ ہم نے اپنی ضمیر کا سودا نہ ماضی میں کیا تھا نہ آئندہ کروں گا۔ آپ کے سامنے آپ کے میڈیا نے بھی دیکھا ہوگا جس طرح سے مجھے ابھی دھکے دیے گئے، سب کو دھکے دیے گئے۔ میرے بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں ہمارے گھر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ہمیں کس طرح کی مزاحمت نہیں کی، ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، لیکن جو انتقامی سیاست کا جو حصہ بنے ہوئے ہیں، آج یہ ادارے بنے ہوئے ہیں، میں انہیں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بھی رکے گا نہیں۔ جہاں سے آپ ختم کریں گے وہاں سے یہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میاں محمد نواز شریف کے وفادار ساتھی تھے اور پھر ہم رہیں گے بھی۔ ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں، نہ ہی جھکنے والوں میں سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے اندر میں رہ کر بھی بات کریں گے، باہر بھی بات کریں گے۔ اگر ہم چاہتے تو یہاں پہ چاروں طرف ہمارے ورکرز ہوتے، لیکن ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے تھے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میڈیا کے دوست جو ہیں، اس گنڈا گردی کو، اس بدماشی کو جو عمران خان کے کہنے پہ اداروں نے کی ہے، صرف ایک ادارہ نہیں بہت سے ادارے جو ہیں ملوث ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ہم جھکنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ درخواست ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सब इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। रात जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कारकुन मौजूद थे और बहुत सारे कारकुन यहाँ आना चाहते थे। मलक सैफ खोकर साहब ने, अफजल खोकर साहब ने और शफी खोकर साहब ने मेरी मौजूदगी। खोखर बरादरान का मौक़िफ़ आपने सुना। दूसरी जानिब मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़वान कहती हैं खोखर बरादरान के कब्जे से आज 38 कनाल ज़मीन वागुज़ार कराई गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑपरेशन की खुद निगरानी की। खोखर बरादरान कब्जा माफिया और गैंग था। ये टोला जाली राजकुमारी को 50-50 लाख के पर्स गिफ्ट करता रहा। माजी में बहती गंगा में पूरी मुस्लिम लीग नून हाथ धोती रही। ये खोखर बरादरान ये वो टोला और गैंग था जो जाली राजकुमारी को 50-50 लाख के पर्स गिफ्ट किया करता था। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर और हर तरह की सहूलतकारी दरबारी और हवारी बन के जिले सुबहानी के शाही खानदान को फराहम करते थे। आज 38 कनाल सरकारी अराजी जो है वो इनके कब्जे से छुड़ाई गई है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, लाहौर में खोखर बरादरान से जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 घर और 1 कमर्शियल प्लाजे को मिसमार किया गया। सवा अरब मालियत की वागुजार कराई गई 38 कनाल अराजी पर पंजाब हुकूमत ने अपना बोर्ड भी आवेजा कर दिया है। लाहौर में खोखर बरादरान से जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। ऑपरेशन के दौरान 2 घर और 1 कमर्शियल प्लाजे को मिसमार किया गया, जबकि सवा अरब मालियत की वागुजार कराई गई 38 कनाल अराजी पर पंजाब हुकूमत ने अपना बोर्ड भी आवेजा कर दिया है। लाहौर में खोखर पैलेस गिराए जाने पर मरियम नवाज का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जुर्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, हर जुर्म का हिसाब होगा। ट्विटर पैगाम में मुस्लिम लीग नून के नायब सदर ने कहा, एक कानून ताकतवर के लिए जो बनी गाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है, दूसरा कानून मुखालिफिन के लिए जिसके शर से अपोजिशन के घर महफूज नहीं रहे। मजीद कहा, वफाए नवाज शरीफ के जुर्म में इंतकाम का निशाना बनने वाले सब साथियों को सलाम। खोखर बरादरान जमात का बहुत बड़ा सरमाया है। जुल्म इंतकाम का सामना किया मगर ना पीछे हटे, ना ही नवाज शरीफ से बेवफाई की। शाबाश। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक लाहौर में खोखर पैलेस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें सब्र अता फरमाया। जब सुबह अजानों के वक्त इन्होंने ये हमला किया, ऑपरेशन के नाम पे गुंडागर्दी की और बच्चियों को, खवातीन को घरों से निकाला, मेरी बेटी का घर गिराया, मेरी सिस्टर का घर गिराया, मेरी वाइफ के भाई का घर गिराया, एक प्लाजा गिराया। जो ये कह रहे हैं कब्जा किया हुआ है, ये कब्जा फिर सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। ये 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रकबा अल कुद्दस हाउसिंग सोसाइटी को दिया। मैंने थर्ड खरीदार हूँ, मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ, मैं तीसरी जगह पे खरीद किया। एक एक मरला मेरी खरीद है, एक एक मरले का नक्शा पास हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सजा दी गई मुझे, हमें सारी जमात को दी जा रही है। ये सजा दी गई कि हम अपनी जमात के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े हैं और अल्लाह के फजलो करम से कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और मैंने अपने भाइयों को, अपने हल्के के बहनों को, बेटियों को और मियाँ साहब के वर्करों को मैं इसे कैसे रोका। मैंने उनको दरख्वास्त की, ये तो हमारे मेहमान हैं, ये जो आए हुए हैं इनका कोई कसूर नहीं, इनको भेजने वाला ना लाइके आजम उसका कसूर है, इनका कसूर नहीं। यकीन कीजिए मैंने खाना दिया, ये मुनासिब बात नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने भाइयों की तरह पुरअमन माहौल रखने के लिए मैंने वो खाना भी तकसीम किया, 4 पाइयाँ बिछा के दी, पूरा माहौल में। अभी तक खुद हम आए ही नहीं, इसलिए सब ने मुझे कहा घर आओ। घर से रात का इन्होंने हमारी खवातीन को, बेटियों को, सबको निकाला हुआ है। जैसे ख्वाजा साहब ने अभी फरमाया कि वो सामने देख ले, एक फिल्म है
आपके सामने खड़े हैं, हमें घर भी जाने नहीं दे रहा है। ये घर बाहर से तो हो तो घर जाना है, घर से कहाँ जाएंगे? ये अल्लाह के फजल करम से हमें रोक नहीं सकते, लेकिन हम हमारी जमात, हमारा कायद पुरअमन रहने की, हमें पुरअमन रहने के लिए कहते हैं, हम पुरअमन रहेंगे। और